third time. This is the first time this happened in the last 60 years. Before 60s, Jawaharlal Nehru become a third time as a Prime Minister. But that time, village to Delhi, everywhere there is a only political party. That time Congress party, everybody knows. That time there is no so much of political awareness. There is no political competition. There is no leading newspapers, news channels, social media. That time become a third time as a Prime Minister. But at this time, Honorable Narendra Modi ji, the people of India have blessed Narendra Modi ji because of the overall hard work last 10 years, inclusive development and New India vision, especially security, welfare activity, infrastructure, a new model of development. That's why people blessed with the confidence. Narendra Modi ji is become a third time Prime Minister after 62 years. Friends, infrastructure, last 10 years, Government of India has expanded highways, airways, waterways, National Highway Network increased 60% last 10 years. Railways, last 10 years, NDA, Narendra Modi regime, commissioned 31,180 tracks, kilometers, and the pace of increased from every day 4 kilometers to today 4 kilometers to 14.54 kilometers. Every day the new railway track is laying, new Vande Bharat trains, new Amrut railway stations development,
have benefited passengers. Number of airports from 2014 there is a 74 airports. Today 157 airports. This is the 11th consecutive latest budget introduced by 24-25 financial year in Parliament under Prime Minister Narendra Modi ji leadership. This is a futuristic budget for way of developed India, Vikasit Bharat. In this budget, Government of India, the 9 priorities outlined by the Honorable Finance Minister lay the foundation for Bharat, that is India, to become a global powerhouse. These priorities balance forward-looking aspirations with a commitment to inclusive growth with initiatives number 1, upliftment of the poor, that is Garib Kalyan. Number 2, opportunities for youth, that is Yuva Shakti. Number 3, welfare of farmers, that is Annadata Kalyan. 4th one is empowerment of women, that is Nari Shakti. In this budget, for core youth to be empowered to focused employment packages, more than 3 lakh crore we are sanctioned to schemes benefiting women and girls. Housing needs to of 1 crore urban poor and 2 crore rural poor middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crores for this. In this budget, we are going to spend 10 lakh crore for housing scheme. Target coming 4.5 years, we want to construct 3 crore houses. For agriculture, 1.52 lakh crores have been allocated agriculture and allied sector. The budget also reflects core philosophy of the government, development through empowerment. Our government is concentrating with a major focus on employment, skill development and MSMEs. The budget aims to empower individuals, make growth for inclusive and stimulus consumption and economic growth. This highlights the focus on nation building. Prime Minister Narendra Modi ji has developed PLI scheme, production linked incentives in his last 10 years term. Now this term, government additionally added ELI, employee linked incentives, production linked incentives and employees linked incentives.
The 5 schemes with the outlay of 2 lakh crores for 4.1 crore youth will bring about a paradigm change in the employment and skill eco of Bharat. One scheme for all newly entering the workforce in all formal sectors where government will pay 1 month salary to all newly entering workforce for month 15,000 rupees. Incentives in Employee Provident Fund contribution to boost job creation across the sectors by reimbursing employees up to 3,002 per month up to 2 years. Friends, job creation in manufacturing directly with the respect of the EPFO, Employees Provident Fund Organization, contribution both the employee and the employer. Scheme for integrated futuristic skilling 20 lakh youth in next 5 years. Finally, the scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. Moreover, financial support for loans up to 10 lakh for higher education in domestic institutions will provided e-vouchers for this purpose will given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Friends, we are in Coimbatore. Coimbatore very popular for MSMEs. The small of units to MSMEs are doing well in Tamil Nadu. The state of Tamil Nadu has 11 lakh registered MSMEs and 1 crore employees they are providing in Tamil Nadu, which is the second highest in India through employment generation in MSMEs. The employment linked incentive scheme will help worker incentives industries like textile. Reduction in import duty on gold, silver will boost jewelry sector. That also very important entrepreneur activity, employment generation activity in Tamil Nadu compared to all the other states in India. The nil import duty of scrap, ferrous and nickels will benefit the Coimbatore foundry industries. Other initiatives to boost investment and industry will also prove to be a significant for Tamil Nadu economy. Development of investment ready plug and play industrial parks in or near 100 cities all over the country. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will sanction. The credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector will provide up to 100 crore in coverage. This will significantly benefit Tamil Nadu MSMEs, especially in manufacturing hubs like Coimbatore, Hosur, Ranipet,
Sri Perumbudur. The scheme will also boost sector like textiles in Kanchipuram to maintain operations, avoid defaults. The Government of India announced reducing the turnover threshold for mandatory onboarding on the trade receivable discounting system platform for 500 crores to 250 crore. This will be help the MSMEs increase financial stability and enhance competitive advantage. Tamil Nadu is one of the top 5 states that attracts FDI, foreign direct investment in the country. Simplification of the rules and regulation of the FDI will further strengthen the position. Friends, Prime Minister Solar Power Free Scheme in domestic sector, that is PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Continuation of this scheme is especially beneficial to a state like Tamil Nadu with a large urban and rural population. Considering the extremely high power rates in Tamil Nadu, this scheme will prove to be very important for the middle class and common man in Tamil Nadu. Finance Minister of Government of India introducing time, this is a 24-25 budget in Parliament. She announced partnership with the private sector for setting up a Bharat small reactors and R&D, Bharat small modular reactors for the industrially advanced state like Tamil Nadu is a initiative will boost employment generation and contribute the energy sector. Finance Minister announced roadmap for the transitioning how to abate industries from to emissions targets. Tamil Nadu has several such industries such as steel, iron, cement, etc. BJP-led NDA has remained committed to infrastructure development in Tamil Nadu. A record 6,362 crore has been allocated for the railways in this budget for Tamil Nadu state. This is a stark contrast to the meager average outlay of the 879 crores during the UPA regime. 879 crores to 6,362 crores. The outlay of financial year has increased in railways 624% compared to the average outlay of the 2009 to 14 UPA government. Government of India allocated rupees 2.80 lakh crores for the roads and highways across the India, and Tamil Nadu will benefit immensely. Finance Minister announced Phase 4 of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to provide all-weather connectivity to 25,000 rural villages. Till date,
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana already connected in Tamil Nadu 1,821 villages and a completed total road length of 12,179 kilometers. Finance Minister encouraged state to provide similar scale support for infrastructure. Tamil Nadu is already expanding transport networks and the benefit from this type of schemes. Central government will work with the state governments to enable cities as a growth hubs, will greatly benefit states like Tamil Nadu, which has a highly urbanized population, especially cities like Chennai that need to improve transport infrastructure. 10 lakh crore for providing housing to 1 crore poor and middle class families will be crucial for Tamil Nadu, where 48.45% of population in urban. From 2021 to 23-24, total 6,80,347 houses have been sanctioned with funds amounting 10,135 crores released to the Tamil Nadu state. Central transfers to Tamil Nadu have increased sustainably. $50,873 crore have been budgeted for Tamil Nadu in 24-25 under devolution of taxes, which is enhanced from the previous year. This huge amount is because of Prime Minister Narendra Modi ji increased devolution of taxes to the state 32% to the 42%. Further, 23,350 crore budgeted under the grants in aid under special assistance to the state for capital expenditure. Specially assistance is provided to the state government in the form of 50-year interest-free loans whose interest costs are borne entirely by the Government of India. This is beyond the Finance Minister Commission's recommendation. Finance Minister Commission recommendation. The Finance Commission recommends since 2021 a total of rupees 12,086 crore have been released for Tamil Nadu under this scheme. Devolution of taxes to Tamil Nadu in the last 10 years, a total of 2.9 lakh crore have been allocated to Tamil Nadu in the last 10 years under leadership of the Narendra Modi NDA BJP led government. Comparatively, UPA 1 and 2 between 2004 to 2014, only 94,971 crores were allocated to Tamil Nadu UPA region 10 years. 94,971 crores through 2.9 lakh crores increased from central government allocated funds. Comparing the funds allocation between the two terms of UPA and two terms of NDA, there has been increased
20% increased 207% of funds devolution for Tamil Nadu. Similarly, a total 2,55,875 crore have been allocated through grants and aid, which is a 342% more than that UPA 1 and UPA 2. Friends, UPA's interim budget 2009-10 mentioned just eyewash in all the important schemes. But recent had the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin, says there is no name of Tamil Nadu in the budget. I want to, this is a selective outrage and more about the politics rather than real concern for development of the state. Even within the state budgets, not every district is mentioned anywhere in India. Recent Tamil Nadu state government budget presented earlier this year, out of 38 districts, 27 districts were not named in this Tamil Nadu budget. Should we assume that these 27 districts have been ignored? No. Or neglected? No. Tamil Nadu government are not taking the 27 districts? No, we are not saying. Such a claim would be absurd. The Government of India in all schemes, from every person, poor person, those who are getting civil supply ration card, rice, 5 kg rice to the national highways, railways, we are concentrating and we are allocating every state, Government of India, devolution funds also, same thing. In every budget, one does not get an opportunity to name every state or state budget, every district. However, decisions and efforts are constantly being made by the India government outside the budget also. Friends, from example, in June 2024, Cabinet approved the setting up the new port in Vadhavan in Maharashtra. More than 76,000 crores have been allocated for that. But Maharashtra name was not mentioned in the vote on account budget in February, nor was in a take yesterday's. Does it mean that Maharashtra got ignored? Everybody should understand the NDA government has constantly physically empowered state through various reforms. All the decisions are made by the GST Council. All the states have 2/3 voting rights. Well,
the center gets 1/3 of the vote, significantly influencing GST policy. Government has also ensured fair distribution of nearly 74% of GST revenues back to the respective states. 74% fair distribution to the GST. This year, budget has allocated 1.5 lakh crore to boost states' capital expenditure as a 50 years interest-free loans over and above the Finance Commission recommendation, clearly contradicting claims of the state are neglecting. Thus, this is a mischievous attempt by the opposition parties to give an impression to people that nothing has been given to the some of the states. In this recent budget, our government is in Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan. There is a number of states we are not taken names. This is perhaps because of the opposition is not able to find anything worth criticizing about in budget. Opposition is encouraging decisive politics and misleading the public rather than encouraging constructive discussion in the budget comprehensive scope. Opposition does not want people to know that the budget is designed to benefit the entire country, especially youth, women, poor and farmers and the middle class. Friends, the budget speech in 21-22, the finance minister announced 3,500 kilometers national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.3 lakh crores. These including Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Thachur corridor. The same year, the finance minister announced a multi-purpose civil park to be established in Tamil Nadu. In September 2023, Union Minister of Fisheries laid foundation stone for a seaweed park near Ramanathapuram. This facility will benefit fishermen community in fishermen-dominated 6 districts. In the budget speech in 21-22 and 2021-2022, the finance minister announced 5 archaeological sites to be developed as icon sites with the on-site museums. Out of them, Adichanallur in Tamil Nadu was also selected. Friends, in South India, like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Kerala and Karnataka increased net proceeds by 237% in last 10 years. For Tamil, South India, this seems to be in line with the overall trend with respect to increase in devolution of funds. At the end of UPA 10 years term,
2013 and 14, South India state gets less than 60,000 crores in devolution of taxes. At the beginning of NDA, 11th year, means this financial year, 2024-25, South India states got approximately 2 lakh crore in total devolution of tax. 60,000 crore in 14, Congress regime. Now, this year, more than 2 lakh crore total devolution of funds for South India, 5 states. Infrastructure development, last 10 years, Tamil Nadu Defence Industrial Corridor comprising Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore, Salem and Hosur was announced by the Government of India and inaugurated this Defence Industrial Corridor in January 2019. Investment up to 3,123 crore committed by the PSUs and private sector. Government of India, Union Cabinet approved the viability gap funding scheme for implementation of offshore wind energy projects. Out of that, 2 projects, 500 megawatt project of the coast of Gujarat and Tamil Nadu will be commissioned. Total outlay for this offshore wind energy projects 7,453 crores. This is the actual situation. 11 cities selected under small city mission in Tamil Nadu. Till December 2023, announced 10,950 crore released to the Tamil Nadu. Mega Textile Park in Virudhunagar is one of the 7 under PM Mega Textile Integrated Parks Government of India declared. Out of them, 1 park in Tamil Nadu, that is in Virudhunagar. 2022, PM virtually inaugurated 11 new government medical colleges in Tamil Nadu. The new colleges in Ariyallur, Dindigal, Kallakurichi, Krishnagiri, Nagapatnam, Samakkal, Ramanathapuram, the Nilagiris, Tirupur, Tiruvallur and Virudhunagar would have the intake of 1,450 MBBS students for annually. Tamil Nadu was one of the 4 states selected under the promotion of medical device park schemes with the final approval of financial assistance. Tamil Nadu received record allocation for the rail infrastructure in union budget. $1,302 new tracks constructed. These are 6 Vande Bharat trains also commissioned. Mysore, Dr. MGR Central, Chennai in March 2024, 1 Vande Bharat train. Second one, Vijayawada, Chennai in September 2023. Tirunelveli, Madurai, Chennai in September 2023. Chennai, Coimbatore in April 2023. And Chennai, Mysore in November 2022. Amrut Bharat scheme, these are one of the brainchild scheme from Honorable Prime Minister. All the railway stations, important cities like 77 railway stations in Tamil Nadu are being
redeveloping. These are greenfield national highways being built under the Bharatamala project, Bengaluru-Chennai Expressway, Chennai-Salem corridor, Chittoor-Tachur corridor, Bengaluru-Kadapa-Vijayawada corridor, development of the 2,114 kilometers national highway corridors with a tentative total of capital outlay of 81,131 crore approved in Tamil Nadu under phase 1 Bharatmala Pariyojana. Airport also operationalized under the regional connectivity scheme, that is UDAN, one at Salem, Coimbatore and Tiruchirappalli airports covered under the Krishi UDAN scheme to assist farmers in transporting agriculture products. Prime Minister inaugurated new integrated terminal building of Chennai International Airport, developed at the cost of 1,300 crores. Now, in Chennai, state capital of Tamil Nadu, integrated terminal building will increase the passenger serving capacity of the airport from 23 million passengers per annum to 30 million passengers per annum. Government of India inaugurated and laid the foundation stone of multiple development projects worth of 1,700-300 crores at Thoothukudi, Tamil Nadu, including foundation stone of outer harbour container terminal and other projects aimed to making the V.O. Chidambaram Port India's first green hydrogen hub port. This is the first one project. Launched India's first indigenous green hydrogen fuel cell inland way vessel under Hatti Naka initiative, dedicated to the rail projects worth of the 1,477 crore, which will reduce the travel time Chennai from Kanyakumari, Nagarkoil, Tiruvennur. Friends, this budget is one of the futuristic budget. Unnecessary. I have lot of details. What is Government of India doing in Tamil Nadu state, in Janadhan accounts, in loans for different sectors, financial security, Jal Jeevan Mission, and a different scheme, but I don't want to take much time. Already I have taken a lot of time from your valuable day. Friends, Government of India is committed for the in 2047 we want to Vikasit Bharat, developed country. That is our aim. Not only Government of India, every person, every organization,
with dedication, we should contribute for developed country. In every state, every district, every area should develop. Then only we will reach 2047 as a developed country. That's why we are committed. Tamil Nadu state should be developed. Last 10 years, there is a big achievement in especially infrastructure sector, welfare activity, and agriculture sector. We are giving lot of importance. People of Tamil Nadu, they are understanding the commitment of Narendra Modi ji, and I thank once again all the reporters, those who are sparing time for this press conference. Thank you very much. Sir, you listed all the funding schemes and everything. The whole opposition is that, are you meeting the demands of the state? It is not what the center is giving. For example, the textile industry, when it is using 50% capacity, how can they generate new employment? The employment schemes are seen more as worker formalization and not new employment creation. So are you addressing the requirements and demands of the state? Definitely, there is a number of schemes where PLI schemes are. PLI has not taken off in Tamil Nadu, sir. The Virudhunagar Park has not taken off in Tamil Nadu. I'm not saying only Tamil Nadu. I'm not saying only. Let us talk about Tamil Nadu. The PLI scheme, the first PM Mitra scheme in Tamil Nadu at Virudhunagar has not seen a single investment yet. They should come here, madam. This is a textile park, 7 textile parks. We will provide financial assistance to the state government. State government should come forward. They should allot land and allocation and funds, and they should start. Our side is ready. PLI scheme, sir. PLI schemes also. PLI scheme, Tamil Nadu didn't get a single application. They should state government should come sir, with. PLI, there is no state government. PLI scheme, the No, industry here, was here, not no. eligible. No, state government should come proactive. Then only all schemes will implement it. In Tamil, I will just say what you said, sir. நம்முடைய பத்திரிகை சகோதரி அவங்க மேடம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. குறிப்பாக தமிழக அரசு கேட்கக்கூடிய நிபந்தனைகள் கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு செவிசாய்க்குதா அல்லது நீங்க ஒன்னு கொடுக்குறீங்க இவங்களுக்கு ஒன்னு வேணுமா? அமைச்சர் சொன்னது இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஎம் மித்ரா பார்க் 7 பார்க் வந்து மத்திய அரசு கொடுத்திருக்காங்க. இது சேலஞ்ச் மாடல். அதாவது எல்லா மாநிலங்களும் போட்டி போட்டு ஒரு சேலஞ்ச் மாடல்ல எல்லா மாநிலங்களும் சேலஞ்ச் பண்ணி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு. குறிப்பா எங்க மாநிலத்துக்கு வந்து நீங்க டெக்ஸ்டைல் பார்க் கொடுத்தீங்கன்னா கரண்ட் இந்த ரேட்ல கொடுப்போம், லேண்ட் இந்த ரேட்ல கொடுப்போம். இத்தனைக்கும் விருதுநகர் யாருடைய தொகுதின்னு உங்களுக்கு தெரியும். விருதுநகர்ல தான் நம்முடைய பினான்ஸ் மினிஸ்டருடைய தொகுதி கூட பக்கத்துல வருது. இன்னைக்கு விருதுநகர்ல இருக்கு. இன்னைக்கு உண்மையாலுமே விருதுநகர்ல பார்க் வந்த பிறகு மாநில அரசு என்ன செஞ்சிருக்காங்க? ஒரு சேலஞ்ச் மாடல்ல மத்திய அரசு கூப்பிட்டு கொடுக்கல. மாநில அரசு வேண்டும் என்று விருதுநகருக்கு ஒரு பிஎம் மித்ரா பார்க்க வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதன் பிறகு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு இன்வெஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு 2024 ஜனவரியில. மத்திய அரசு சம்பந்தப்பட்ட எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் மாநில அரசு இன்வெஸ்டர் கான்ஃபரன்ஸ்க்கே கொண்டு வர்றதில்லை. உதாரணத்துக்கு கோயம்புத்தூர்ல டிஃபென்ஸ் இன்னோவேஷன் ஹப் அதை ப்ரமோட் பண்ண மாட்டாங்க. விருதுநகர் பிஎம் மித்ரா பார்க் அதை ப்ரமோட் பண்றது இல்ல. இவங்க வேற ஏதோ ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ மத்திய அரசு கொடுத்தும் கூட மாநில அரசு அதை வந்து தேங்க்யூ சார் மாநில அரசு அதை ஏதோ மத்திய அரசுக்கு பேர் வந்துரும் அப்படிங்கறத எடுத்தாங்கன்னா எப்படி? இப்ப பிஎல்ஐ ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு பக்கம் மென்பொருள் உற்பத்தி, குறிப்பா செல்போனுடைய ப்ரொடக்ஷன், செல்போன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எனக்கு ஒரு பக்கம் வந்து மாநில அரசு சொல்றாங்க ஓ செல்போன் ப்ரொடக்ஷன் வருது, புதுசா வந்து சைனா பேஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வர்றாங்கன்னா பிஎல்ஐனால மட்டும்தான் வர்றாங்க. ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ்னால மட்டும்தான் இன்னைக்கு ஒசூராக இருக்கட்டும், சென்னை பக்கத்துலயா இருக்கட்டும், பிஎல்ஐனால மட்டும்தான் தமிழகத்துல செல்போன் மேனுஃபேக்சரிங் வருது. உதாரணத்துக்கு எய்ம்ஸ் மதுரை எடுத்துங்க.
எய்ம்ஸ் முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம், மத்திய அரசு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம். ஃபைனலா அந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு, ஜிக்கா பர்மிஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு வேலையை ஆரம்பிச்சு 2026 நம்ம கட்டி முடிச்சிருவோம். ஒரு மரத்தை கட்டுறதுக்கு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு 8 மாசம் ஆயிருக்கு தமிழ்நாடு அரசு பர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு. மதுரையில இந்த புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய அந்த டெண்டர் யார் எடுத்திருக்கிறாங்களோ 8 மந்த்ஸ் அவங்க அப்ளை பண்ண தேதிக்கும் மரத்தை கட் பண்ண அவங்க கொடுத்த நாளுக்கும் 8 மாசம் ஆயிருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் பேசினது கூட போட்டிருக்கோம். அதனால எங்களுடைய கோரிக்கை, மத்திய அரசு கொடுத்தும் கூட மாநில அரசு அக்கறையோடு அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. அது மேடம் அவங்க சொன்னது போல PM மித்ரா ஸ்கீமா இருக்கட்டும், PLI ஸ்கீமா இருக்கட்டும், மத்திய அரசு திட்டம்னாலே நிதின் கட்கரி அவங்க பார்லிமெண்ட்ல சொல்றாங்க, தமிழ்நாட்டில் சென்னை பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் வே பாருங்க, பெங்களூர்ல இருந்து தமிழ்நாடு பார்டர் முடிஞ்சிருச்சு வேகமா. ஆனா தமிழ்நாடு பார்டருக்குள்ள வரவே மாட்டேது. காரணம் ஜல்லி இல்ல, அக்கறை இல்லை தமிழக அரசுக்கு. அது மத்திய அரசுடைய திட்டம், நாம் எதுக்கு ஜல்லி கொடுக்கணும்? 2 முறை நிதின் கட்கரி அவங்களே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, இவ்வளவு மத்திய அரசு கொடுத்தும் கூட அதை முழுமையாக பயன்படுத்துவதற்கு மாநில அரசு தயாரா இல்லை என்று. அதனால் சகோதரி கேட்ட கேள்வியில நியாயம் இருந்தாலும் கூட எங்களுடைய கோரிக்கை, மாநில அரசு மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய திட்டத்தை 2ஆம் தர திட்டமா அதை கொடுத்தா மத்திய அரசு பேர் வாங்கிக்கும். நமக்கு எது அது வேண்டும்னா எப்படி இதெல்லாம் நம்ம கிரவுண்ட் லெவல் அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? அதைத்தான் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னாங்க. அமைச்சர் அவர்கள் கேபினெட் மந்திரியா இருக்கிறாங்க, அரசியல் அவங்க பேச விரும்பல. இன்னைக்கு அமைச்சர் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம் நீங்க கேட்டீங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, சார் in தமிழ்நாடு in all districts DMK is doing a protest today, sir. That central government did not give anything to Tamil Nadu, all districts. Today our honorable minister, cabinet minister, இன்னைக்கு தெளிவா தமிழ்நாட்டுக்கு இங்க பாருங்க இதுல வந்திருக்கு, டெவல்யூஷன்ல பாருங்க இவ்வளவு வந்திருக்கு, கிராண்ட் எய்ட்ல பாருங்க இவ்வளவு வந்திருக்கு. நாம கொடுத்திருக்க கூடியது ஒன்னொன்னும் ரயில்வேஸ்ல இந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டுக்கு இவ்வளவு வந்திருக்கு. ஒன்னொன்னையும் பிரிச்சு 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 சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, முக்கியமா சொல்றாங்க, முதலமைச்சர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஐயா சொல்றாங்க, தமிழ்நாடு பேரே இல்ல, அதனால நான் வந்து டிடி ஆயோக் கூட்டத்தை புறக்கணிக்கிறேன். அப்ப மாநில அரசு போட்டிருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்ல தமிழ்நாட்டுல 38 மாவட்டங்கள் இருக்கு, அதுல 27 மாவட்டங்கள் பேரே இல்ல. அப்படி இருக்கும் பொழுது 27 மாவட்டத்துல எல்லாரும் ஒரு தலைவரும் போய் எங்க மாவட்டத்து பேர் நீங்க பட்ஜெட்ல சொல்ல, அதனால எங்க மாவட்டத்துக்குள்ள முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்க வரக்கூடாதுன்னா எவ்வளவு நியாயம் இருக்கும்? நியாயமே இல்ல. அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய பெயர் எங்கே சொல்ல வேண்டுமோ சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம் ஆளுகின்ற மாநிலத்தினுடைய பெயரே குறிப்பில்ல. உதாரணத்துக்கு மத்திய பிரதேஷ் குறிப்பில்ல, மகாராஷ்டிரா குறிப்பில்ல, ஐயாவுடைய சொந்த ஊராக இருக்கக்கூடிய தெலங்கானா. அதனால எல்லாரும் கூட இங்க இருக்கிறோம். மாநிலத்துக்கு என்ன வருமோ அது கண்டிப்பா வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பினான்ஸ் செக்ரட்டரி இன்டர்வியூ கொடுக்குறாங்க, சோமநாதன் ஐயா, தமிழகத்தை சார்ந்தவர், நம்ம ஊருக்காரர் IAS அதிகாரி. சோமநாதன் ஐயா சொல்றாங்க, எங்களுக்கும் மாநிலத்தினுடைய பினான்ஸ் செக்ரட்டரிக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் படி. சோ டிவல்யூஷன் ஆஃப் பணம் என்ன போகணும் கரெக்டா கொடுத்துறோம், பினான்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்க கரெக்டா பிரிச்சு கொடுத்துறோம், நாங்க கொடுத்திருக்கிற ப்ராமிஸ கொடுத்துறோம். இதுவரைக்கும் மாநிலத்தினுடைய எந்த நிதித்துறை செயலாளரும் பிரச்சனையே பண்ணல. நல்லா நீங்க நல்லா பாருங்க, பிரச்சனை பண்றது பொலிட்டிஷியன்ஸ். சோமநாதன் அவர்கள் 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட NDTVக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காங்க, நாங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிதித்துறை செயலாளரும் நாங்களும் தொடர்ந்து இணக்கத்தில் இருக்கோம், எங்களுக்குள்ள அந்த டெவல்யூஷன்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, தமிழகத்திற்கு நியாயமா என்ன வந்து சேருமோ வந்து சேருது. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிதித்துறை செயலாளரோ அதுக்கே மகாராஷ்டிரா நிதித்துறை செயலாளரோ பிரச்சனை பண்ணல, அவர் அரசியல் பேசல. இருந்தாலும் அந்த கருத்துல முக்கியமான கருத்து, இது அரசியல் பேசுவதற்காக வேண்டுமென்றே பொய்ய சொல்றாங்க. அதையும் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டினாங்க. 3வது நம்முடைய அமைச்சர் மிக முக்கியமா சொன்னது, இன்னைக்கு தமிழகத்திற்கு இதுவரை வந்தது சொல்லியிருக்கிறாங்க. 10 ஆண்டுகளா வந்தே பாரத் 6 ட்ரெயினாக இருக்கட்டும், 77 ரயில்வே ஸ்டேஷனை வந்து நம்ம புதுமைப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதாக இருக்கட்டும், இது போன்ற பல திட்டங்கள் ஆரம்பித்து சாகர்மாலா பரியோஜனா அந்த ஸ்கீம்ல குறிப்பா நம்முடைய உள்கட்டமைப்புக்கு மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பணமாக இருக்கட்டும், எதை வைத்து பார்த்தாலும் கூட தமிழகம் புறக்கணிக்கப்படவில்லை. இன்ஃபேக்ட் தமிழகத்திற்கு அதிகமாக கொடுத்திருக்கோம். Jitendra Singh ji sir did a press conference in Chennai today. Sir was telling Tamil Nadu got more than Kashmir. Should I do a protest in Chennai today? So I will not do a protest. தமிழகத்திற்கு எவ்வளவு வந்திருக்குமா வந்திருக்கு, காஷ்மீருக்கு அவர் காஷ்மீர் மாநிலத்தை சார்ந்த MP, காஷ்மீர்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட MP, எங்க ஊருக்கு எவ்வளவு வந்திருக்குமோ வந்திருக்கு, உங்க ஊருக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கோ வந்திருக்கு. ஆனால் பத்திரிகை நண்பர் மூலமாக எதற்காக மத்திய அமைச்சரே வந்து கோயம்புத்தூர்ல பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துறாங்கன்னா அந்த பொய்யை எல்லாம் முறியடிப்பதற்காக. எல்லா கேபினெட் மந்திரிகளும் நாங்க பிரஸ் மீட் கொடுக்கிறது வேற, இன்னைக்கு கேபினெட் மந்திரிகளே ஒரு ஊரா வர்றாங்க. கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கிறாங்க, மூத்த அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் ஜி அங்க சென்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க, இன்னைக்கு முருகன் ஜி விஜயவாடால இருக்கிறாங்க. இந்தியா முழுவதும் நம்முடைய பொறுப்பு மிகுந்த அமைச்சர்களே நேரடியா போய் பேசுறாங்க. அதனால எங்களுடைய வேண்டுகோள் தமிழக அரசுக்கு, குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களுக்கு, மத்திய அரசுடைய ப்ராஜெக்ட்னாவே அது 2ஆம் தரமா நீங்க பாக்குறதுனாலதான் எங்களுக்கும் கெட்ட பேர் வருது, ப்ராஜெக்ட் டிலேவும் நடக்குது, மக்களும் சில இடத்துல கோவப்படுறாங்க. அதை மாநில அரசு அந்த போக்கை மாற்றி வேகப்படுத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. எப்படி சார் இப்படியே நடந்துட்டு இருந்தா மத்திய அரசுடைய திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரதில்ல, தமிழ்நாட்டுடைய விஷயங்களுக்கு அப்படின்னு 2 பேரும் இப்படி சண்டை போட்டுட்டே இருந்தா எப்படி தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சி இருக்கும் சார்? மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஒன்னா ஓரளவுக்காக
நம்மை பொறுத்தவரை எங்கேயும் சண்டை போடல. உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு பாருங்க, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் பிரஸ்ல பேசியிருக்கிறாங்க. மம்தா பானர்ஜி அவங்க நித்தி ஆயோக் மீட்டிங் போயிருக்கிறாங்க. மம்தா பானர்ஜி அவங்க 5 நிமிஷம் தான் பேச முடிஞ்சது, மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க, அதனால நான் வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்றாங்க. ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரியும், மூத்த அமைச்சர். இன்னைக்கு நித்தி ஆயோக் மீட்டிங்ல எல்லா முதலமைச்சருக்கு முன்னாடி டைமர் இருக்கு. டைமரை பார்த்து தான் அவங்க பேசுறாங்க. எல்லா முதலமைச்சருக்கும் 10 நிமிஷத்துல இருந்து டைமர் ஆரம்பிக்குது. சில முதலமைச்சர்கள் 10 நிமிஷத்தை தாண்டுவது சகஜம் தான். உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அரசியல்வாதியை கொண்டே ஸ்டேஜ்ல 10 நிமிஷம் பேசினா யாரும் 10 நிமிஷம் பேச போறது கிடையாது. ஆனா டைமர் வச்சு தான் நடக்குது. அதே நிதியமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள், மாண்புமிகு வெஸ்ட் பெங்காலுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் 5 நிமிஷத்திலேயே மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. மைக் ஆஃப் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷனே இல்ல. அங்க வந்து எல்லாருக்கும் டைமர்ல தான் அது நடக்குது. உதாரணத்துக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் 2012 என்டிசி மீட்டிங்ல இருந்து வெளியே வந்தாங்க. 2012 என்டிசி மீட்டிங்ல வெளியே வந்தாங்க. அன்னைக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி தானே இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அதே காங்கிரஸ் பேசுறாங்கல்ல. அதனால் இதிலே உள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு எல்லா முதலமைச்சரும் பாக்குறாங்க. தமிழ்நாட்டை சார்ந்த அதிகாரிகள் இன்னைக்கு போகல, தமிழ்நாடு புறக்கணிச்சுட்டாங்க. வெஸ்ட் பெங்கால் சார்ந்த அதிகாரிகள் போயிருக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் யாரும் உடனே நம்முடைய முதலமைச்சர் கமெண்ட் பண்றாங்க. மாண்பு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஐயா உடனே பாருங்க, முதலமைச்சருக்கு அநீதி நடந்துருச்சு, இந்தியால வந்து எந்தவித மரியாதையும் எதிர்க்கட்சிக்கு இல்ல அப்படி. இதை வந்து நிதியமைச்சர் தெளிவுபடுத்தியும் கூட ஒரு பொய்யை இப்படி சொன்னா எப்படி இந்திய மக்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள்? இப்போ கோவைக்கு வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு நிதி ஒதுக்கின்னு சொல்றீங்க, அதே சமயம் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து எங்களுக்கு எந்த நிதியும் வரலங்கிறாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அதான் ஐயா அவங்க 2-3 விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா, ஒன்று குறிப்பாக இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை ஐயா சொன்னாங்க. இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் வந்து இன்னைக்கு இஎல்ஐயா மாறி இருக்கு, எம்ப்ளாயி லிங்க்டு இன்சென்டிவா. இன்னைக்கு வந்து ஒரு தனியார் துறையில கோயம்புத்தூர்ல உதாரணத்துக்கு ஒரு நிறுவனம் ஒரு நண்பரை ஹையர் பண்றாங்கன்னா 1 மாத சம்பளத்தை மத்திய அரசு கொடுக்கும். நல்லா உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. தனியார் துறையில் அதான் எம்ப்ளாயி லிங்க்டு இன்சென்டிவ்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அப்பர் லிமிட் வச்சிருக்காங்க. 15,000 ரூபாய், 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல அவங்க சம்பளம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நபரை ஃபார்மல் செக்டர்ல ஒருத்தர் ஹையர் பண்றாங்கன்னா மத்திய அரசு 1 மாத சம்பளத்தை கொடுப்பாங்க. அப்பர் லிமிட் ஆஃப் கோர்ஸ் இருக்கு. இது முதலாக இந்திய அரசியல் வரலாற்றுல தனியார் துறை ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குனீங்கன்னா மத்திய அரசு தனியார் துறைக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க. அதான் இஎல்ஐன்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. இது கண்டிப்பா கோயம்புத்தூர் போன்ற ஒரு நகரத்துல நம்ம நிறைய வேலை வாய்ப்பு வேண்டும் என்று கேட்கின்றோம். எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஒருத்தர் எடுத்தா 11 மாசம் சம்பளம் கொடுத்தா போதும், 12வது மாசம் மத்திய அரசு கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு சாதனை தானுங்க. இன்னைக்கு தொழில் பயிற்சி கூடங்கள், இப்ப ஐயா சொன்னாங்க, கிட்டத்தட்ட 1 கோடி இளைஞர்கள் அடுத்த 5 வருஷத்துல இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு பணம் முதல் மாசம் 6,000, எல்லா மாசத்துக்கும் 5,000 கொடுக்குறாங்க. கோயம்புத்தூர்ல எத்தனை இளைஞர்கள் அடுத்த கட்ட தொழில் பயிற்சி கிடைக்க போகுது? அதை தாண்டி முத்ரா கடன் திட்டம் சார். தமிழ்நாடு we are number 1 in முத்ரா சார். கோயம்புத்தூர் is number 1 in முத்ரா, தமிழ்நாடு is number 1 in இந்தியா. முத்ரா கடன் திட்டம் 10 லட்சத்திலிருந்து 20 லட்சம். கோயம்புத்தூருக்கு எவ்வளவு பெனிஃபிட் பாருங்க. நேரடியா முத்ரா திட்டத்துல 72% பெண்கள், குறிப்பா அந்த கொங்கு பகுதியில பெண்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிறுவனம் அதிகமா பயன்படுறாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாவே 10 lakh to 20 lakh அவங்களுக்கு கிடைக்குது. சோ இப்ப கூட ஐயா வந்து பார்த்தாங்க, கொடிசியா நிறுவனம் வந்து பார்த்தாங்க ஐயாவை, ஃபவுண்டரிமேன் அசோசியேஷன் வந்து பார்த்தாங்க. இப்பொழுதும் அவங்க பிரச்சனையை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஐயா அதற்கு தீர்வு கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை சிறு குறு எம்எஸ்எம்இக்கான பட்ஜெட் அது முத்ரா கடன் திட்டத்திலிருந்து, எம்ப்ளாயி லிங்க்டு இன்சென்டிவ்ல இருந்து, நீங்க பார்க்கக்கூடிய அப்பர் கேப் லிமிட் எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாநிலமோ, எந்த ஒரு நிறுவனமோ, எந்த ஒரு துறையோ, எந்த ஒரு பகுதியோ எங்கேயும் புறக்கணிக்கப்படவில்லை. இதற்கு வந்து திமுக இன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு மாவட்டத்திலேயே எல்லாம் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு பிஜேபி காரங்களோ நாளைக்கு இன்னொரு கட்சிக்காரங்களோ நீங்க விருதுநகர் பேரே சொல்ல பட்ஜெட்ல நாங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்றோம் பண்ணா இப்படி, நீங்க தேனி பேரே சொல்லி 27 மாவட்டத்தில் நாளை காலையில எல்லா தமிழக மக்களும் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணா எப்படிங்க? இப்ப எப்படி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் ஒரு ஆட்சியை நடத்த முடியும்? ஆனால் அது முட்டாள்தனம். நாங்க சொல்றோம், ஒரு பேரை சொல்லவில்லை என்றால் அந்த மாநிலம் அந்த ஊரை புறக்கணிச்சுட்டாங்க, அது முட்டாள்தனமான வாதம். அதே வாதத்தை அவங்க மத்திய அரசின் மீது வைக்கும் பொழுது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற கருத்து தான் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இங்க பதிவு செய்யறாங்க. சோலாருக்கு வந்து நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்ல ஃப்ரீ பண்ணிருக்கீங்க சார். ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு ₹1 நம்ம வாடகை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்படிங்கறத எம்எஸ்எம்இ என்ன சொல்றாங்கன்னா இது எப்படி பார்க்க முடியும்? இணக்கமாவே இல்ல அண்ணா. மத்திய அரசை பொறுத்தவரை சோலார் பாலிசி வெரி கிளியருங்கண்ணா. இன்னைக்கு வந்து ஐயா படிக்கும் போதே சொன்னாங்க, இந்தியால மின்சார கட்டணம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் தமிழகம் ஒன்று. அதுல 1 கோடி பிரதமருடைய சூரியகர் யோஜனா ப்ராஜெக்ட்ல இன்னைக்கு 1 கோடி இதுக்கு 1.26 crore அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது 1 கோடி தான் ஸ்கீமுங்கண்ணா, 300 யூனிட் இலவசம். இன்னைக்கு 1 கோடியே 26 லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாச்சு ஆல்ரெடி. ஏன்னா எல்லாரும் இது வேணுங்கிறாங்க. இந்த திட்டம் வந்து அறிவிச்சு ராமர் கோவில் திறப்பு விழா அன்னைக்கு நைட் அறிவிச்சாங்க, பிராண பிரதிஷ்டை அன்னைக்கு. இதுக்கு 1 கோடி 26 லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் அமைச்சர் அவங்க சொல்றாங்க, மத்திய அரசு ப்ரொமோட் பண்ண எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா மாநில அரசு அப்படி இல்லை இல்லைங்கண்ணா. சோலாருக்கு வந்து இன்சென்டிவ் கட்டு, கப்பம் கட்டு, இவங்கள போய் பாரு, பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன், இந்த மாதிரி ஒரு மாநில அரசனுடைய போக்கு இருக்கும் பொழுது
திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 3 ஆண்டுகள்ல எத்தனை மெகாவாட் சோலார் ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்க. மற்ற மாநிலங்களை பாருங்க, உதாரணத்துக்கு ஐயாவோட மாநிலங்களோ கர்நாடகாவோ பாருங்க, வேகமா சோலார் ஆட் பண்றாங்க. பாவுகாடெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா பெரிய ஏசியாவுடைய பெரிய சோலார் பார்க் போட்டிருக்காங்க. ஆனா தமிழகத்துல கப்பம் கட்டணும், வீட்டு மேல வைக்கணும்னா கூட நீங்க பணம் கொடுக்காம அந்த வீட்லயே கோயம்புத்தூர்ல வாங்க முடியுமாங்கன்னா லஞ்சம் கேட்கறாங்க. வீட்டு மேல சோலார் போட்டா கூட லஞ்சம் கேட்கறாங்க. சோலார் தனியா போட்டு ஃபீடிங் பண்ண அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுறாங்க. இதுதான் சோலார் பாலிசியினுடைய லட்சணமா. மத்திய அரசை பொறுத்தவரை திட்டத்தை கொண்டு வந்தாச்சு, அதை செயல்படுத்த வேண்டிய மாநில அரசு எங்கேயும் செயல்படுத்தாம எல்லாத்துக்கும் நீ லஞ்சம் கொடு பணம் கொடுனா எப்படி சோலார் பாலிசி டேக் ஆஃப் ஆகும்னா? அது ஒரு கிளாசிக் கேஸ் தமிழ்நாடு. திமுக வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கட்டும், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 3 ஆண்டுகள்ல எத்தனை மெகாவாட் சோலார் ஆட் பண்ணிருக்காங்க, எந்த ஊர்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க? இதே பாலிசியை மற்ற மாநிலங்கள் பின்பற்றும் பொழுது, அவர்கள் பயனடையும் பொழுது தமிழகத்துக்கு என்னங்க பிரச்சனை? பிரச்சனை மாநில அரசு கிட்ட இருக்கோ தவிர மத்திய அரசு கிட்ட கிடையாது என்கின்ற கருத்தையும் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் பதிவு செய்யறாங்க. அண்ணா இன்னைக்கு இவங்க பாத்தீங்கன்னா பழிய எது செஞ்சாலும் மத்திய அரசு மேல போடுறாங்க. மத்திய அரசை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியுங்கன்னா, இன்னைக்கு ஐயா சொன்னாங்க 50 ஆண்டுகள் வட்டி இல்லா கடன் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. 50 ஆண்டு வட்டி இல்லா கடன். அது கண்டிஷன்ஸோட தாங்க வரும், கண்டிஷன் எல்லாம் எதுவும் வராது. உதாரணத்துக்கு ப்ரொஃபஷனலைஸ் பண்ணணும், மீட்டர் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பண்ணணும். இதெல்லாம் மத்திய அரசு சில இடத்துல சொல்றாங்க, இத்தனை ஸ்மார்ட் மீட்டர் பண்ணீங்கன்னா நாங்க பணம் கொடுக்குறோம். ஸ்மார்ட் மீட்டர் உங்க பண்ணணும். எந்த ஸ்மார்ட் மீட்டருமே பண்ணாம இவங்க மின்சாரத்துறையை நஷ்டத்துல வச்சுக்கிட்டு கோல் எல்லாம் எக்ஸஸ் பிரைஸ்ல வாங்கி சப்ஸ்டாண்டர்ட் எக்யூப்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி நாங்க ஏற்கனவே பிஜிஆர்ல இருந்து 3-4 கம்பெனி நாங்க கோட் பண்ணிருக்கோம். ஆஃப் த ரெக்கார்டே உங்களுக்கு சொல்றோம், ஆன் த ரெக்கார்டே சொல்றோம். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் பவர் இன் தமிழ்நாட்டை ஜாஸ்தி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் இவங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல ஏத்தும் பொழுது மத்திய அரசு மேல பழிய போறாங்க. மத்திய அரசு எந்த சர்க்குலர்ல சொல்லியிருக்காங்க நீங்க மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்துங்கன்னு? எல்லா மாநிலங்களும் உதாரணத்திற்கு 2 மாதத்திற்கு ஒரு முறை வாங்கக்கூடிய மின்சார கட்டணத்தை மாதத்திற்கு ஒரு முறை கிடைச்சா எவ்வளவு சேமிப்பு என்பது கடந்த முறை நம்முடைய கோயம்புத்தூர் நண்பர்களுக்கு நாங்க தெரிவிச்சிருந்தோம். 300 யூனிட்னா எவ்வளவு, 500னா எவ்வளவு, 1000 யூனிட்னா எவ்வளவு. அதனால மாநில அரசுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த கம்பெனி திவால் ஆயிரும். அந்த மாதிரி இவங்க மாத மின்சார கட்டணத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா தமிழகத்துல மின்சார கம்பெனில இருக்காது. இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு தகடு வேலை பண்ணி 2 மாசத்துக்கு ஒருக்கா பணத்தை வாங்கி எக்ஸ்ட்ரா வர பணத்துல வண்டி ஓட்டுறாங்க. காரணம் இட் இஸ் an inefficient production distribution of power in தமிழ்நாடு. ரொம்ப inefficient வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப ரொம்ப inefficient. கோல் பர்ச்சேஸ் வாங்கி பாருங்க என்ன வாங்குறாங்க. ஒரு மெகாவாட் ஒரு தெர்மல் பவர் தமிழ்நாட்டில் நீங்க கட்டணும்னா எவ்வளவு செலவாதுன்னு பாருங்க. அதுக்கு உதாரணமா நாங்க பிஜிஆர் கொடுத்தோம். நீங்க அது ஹைகோர்ட்ல இருக்கு. ஒரு பக்கம் பிஎம்எஸ், ஒரு பக்கம் தமிழ்நாடு அரசு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க மதுரை ஹைகோர்ட்ல. அது சிபிஐ என்கொயரிக்கு போகணுமா போகக்கூடாதான். ஆனால் மாநில அரசு மத்திய அரசு எங்கேயும் நிர்பந்திக்கவில்லை. இவங்க முதல்ல பவர் சோர்ஸ பவர் ஜெனரேஷனை விலையை குறைக்கணும். எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க போய் 1 மெகாவாட் போடுறீங்கன்னா லஞ்சம் இவ்வளவு வாங்கினா யாரு போய் வின் பவர் போடுவாங்கன்னா? லஞ்சம் எவ்வளவு கேட்டா 1 மெகாவாட் யாரு போய் சோலார் போடுவா? அந்த பணத்தை எது மேல நீங்க ஏத்துவீங்க? ஏன்னா ஓபன் குற்றச்சாட்டாவே சொல்றேன். தமிழ்நாட்டில் ஒரு பக்கம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா தமிழகத்துல சோலாரோ விண்டோ பணம் இல்லாம யாரு போட முடியும்? நான் சேலஞ்ச் பண்ணி நான் சொல்றேங்க. யாராச்சும் ஒருத்தர் அண்ணே 1 மெகாவாட் நான் போனோடனே லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, என் வீட்டு மேல சோலார் போடணும் 100 கிலோவாட்டுக்கு போடணும், போனோடனே லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, 1 ஹவர்ல லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஓபன் சிஸ்டம்ல லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆன்லைன்ல லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சிஸ்டமே கிடையாது. எப்படி நீங்க சோலார் ஜெனரேட் பண்ணுவீங்கன்னா? இப்போ ஒரு வீட்டு மேலே சோலார் ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒருத்தருக்கு 300 கிலோவாட் சேமிப்பு. அவ்வளவு நீங்க சேமிச்சீங்கன்னா கரண்ட் பில் எவ்வளவு குறையும்? இப்ப நீங்களும் நானும் வீட்டுக்கு சோலார் போடுறதுக்கு தாசில்தார் அலுவலகத்துல அப்ளிகேஷன் கொடுத்து 1 ஹவர்ல கொடுப்பாங்களா? கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க, சத்தியமா கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்படி நீங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை குறைக்க முடியுங்கன்னா? அதனால இது மத்திய அரசை பொறுத்தவரை ஒரு டைரக்ஷனை சொல்லாம தவிர மாநில அரசு தன்னுடைய வேலையை செய்யாம இருக்கிறாங்க. காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் பாசிரமரம் சட்டமும் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு. 2021-22 பட்ஜெட் அறிவிப்புல நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சென்னை மெட்ரோ ரயிலுக்கான 2ஆம் கட்ட பணிகளுக்கு அவங்க அறிவிச்ச மத்திய அரசுடைய பங்களிப்புல ₹1 கூட கொடுக்கல அப்படின்னு தமிழக முதல்வருடைய இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு பகிரங்கமா பதில் சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்காங்க. ஆனா சென்னை மெட்ரோவை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும், அது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட். எகெயின் இங்கே ஜிகாவோட ஃபண்டிங் இருக்கு. சென்னை மெட்ரோ ஃபேஸ் 2 பாத்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேஷன் ஏஜென்சி எப்படி எய்ம்ஸ் மதுரைக்கு ஜிகாவோட காம்பனன்ட் இருக்கோ அதே போல சென்னை மெட்ரோ ஃபேஸ் 2க்கும் ஜிகாவோட காம்பனன்ட் இருக்கு. இப்ப செல்போன் வாங்கணும். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசு ஒரு காம்பனன்ட் கொடுக்கணும், மாநில அரசு இதுல ஒரு காம்பனன்ட் கொடுக்கணும். 2 பேரும் அந்த காம்பனன்ட்டை கொடுக்கும் பொழுதுதான் மெட்ரோவுடைய வேலை நடக்கும். சார் ஐ ஜஸ்ட் டேக் யுவர் பர்மிஷன் சார். அண்ணா இங்க தான் பாக்குறேன் சார், அவங்கள பாக்குறேன் சார், ஒரே நிமிஷம். இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க சென்னை மெட்ரோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா
எனக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசுடைய ஈக்விட்டி வந்து 11.2%. இதுல 11.2% மத்திய அரசுடைய ஈக்விட்டி. தமிழ்நாடு அரசுடைய ஈக்விட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் 11.2%. ஸோ 2 பேர் சேர்ந்து 22.4% ஈக்விட்டி வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு போடுறாங்க. ரிமைனிங் வந்து ஜிக்கா அமைப்பு போடுது, ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் போடுறாங்க, என்டிபி போடுறாங்க. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ரிமைனிங் போடுறாங்க. அந்த காரிடார் 4, காரிடார் 3, காரிடார் 3A ஒரு அமைப்பு போடுறாங்க. இதுல நாம பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசினுடைய பங்கு, சென்னை மெட்ரோவை பொறுத்தவரை மத்திய அரசினுடைய பங்கு வந்து 7,424 கோடி ரூபாய் மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கணும். ஏன்னா இதுல வந்து ஈக்விட்டியா 11.2%, டெப்டா வந்து 4.2%. ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 15.4% மத்திய அரசு காம்பனன்ட். மாநில அரசை பொறுத்தவரை மாநில அரசும் 11.2% ஈக்விட்டி, 4.2% டெப்டா கொடுக்கணும். மாநில அரசும் 7,424 கோடி ரூபாய். நம் இருவரும் இணைந்து ஈக்விட்டியும் கடன் வாங்கினது சேர்த்து 15.4, 15.4. இதுல வந்துங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மத்திய அரசு எங்கேயும் யாரையும் தடுக்கல. சிஸ்டம்காக நான் சொல்றேன். ஏன்னா முதலமைச்சர் சொல்றதை பார்த்தா மெட்ரோ ஃபுல்லா மத்திய அரசு கட்டி கொடுக்கணும், அதனால மக்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். 15.4% மத்திய அரசுடைய பங்கு, 15.4 மாநில அரசுடைய பங்கு, மிச்சதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியினுடைய பங்கு. இதுல மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இதெல்லாம் அந்தந்த டேர்முக்கு அந்த பணம் இதெல்லாம் அந்தந்த டேர்முக்கு வருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்பனன்ட் வரும், எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஒரு காம்பனன்ட் கொடுப்பாங்க, அந்த காம்பனன்ட் வந்தோடனே வரும். ஒரே நேரத்தில் 100% பணம் எங்கேயும் வராது. பிகாஸ் இட்ஸ் லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட். காரிடார் ஏ, காரிடார் பி, காரிடார் சி, இவங்களே இந்த ப்ராஜெக்டை பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. அதனால இன்னைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்களை குழப்ப முயல்வது என்னன்னா, இது ஒரே நேரத்தில் ஒன் டைமா அது வந்துடும், ஒன் டைமா வராது. பிகாஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட். இது தமிழக அரசுக்கும் நன்றாக தெரியும். அதனாலதான் தமிழக அரசுடைய அதிகாரிகள் யாரும் பேச மாட்டாங்க, பொலிட்டீஷியன்ஸ் இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் இதுவும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 30.8% தான் 2 பேர் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 69.2% ஏடிபி, மணிலால் இருக்கக்கூடிய ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க், ஜப்பானுடைய ஜிக்கா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து போடுறாங்க. அந்தந்த டைமுக்கு அந்த ஈக்விட்டி காம்பனன்ட் வந்துடும். இதை வந்து மத்திய அரசு பல இடத்துல தெளிவுபடுத்தியும் கூட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் மிஸ்கைட் பண்றாங்க அப்படிங்கறதா எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு. This is on local news, sir. You'll be very surprised, sir. You'll be very surprised. வெள்ளலூருடைய குப்பை கிடங்கு, அதை பத்தி நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பலீங்கன்னா, நான் எங்களுக்கு வெள்ளலூர்ல குப்பை கிடங்கு இருக்கக்கூடாது என்பதுல தெளிவா இருக்கும். பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு குழு இதற்கு முன்பு மத்திய அமைச்சரை சந்திச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய வெள்ளலூர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களை கூட்டிட்டு போனோம். ஒரு பப்ளிக் பெரிய ஒரு இயக்கம் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு இதுல நண்பர்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஒரு பக்கம் டீ செலவு 27 லட்சம் கொடுத்திருக்காங்க, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட என்ஜிடி மத்திய அரசுக்கு 2 முறை உத்தரவு போட்டிருக்காங்க, வெள்ளலூர்ல இருந்து குப்பை கிடங்கை அகற்ற வேண்டும் என்று. 2 முறையும் என்ஜிடியினுடைய ஆர்டரை தமிழக அரசு டிசோபே பண்ணிருக்காங்க. சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு ஃபைன் போட்டிருக்காங்க. இந்த அநியாயம் இந்தியாவில் எங்கேயுமே நடக்காது. சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு ஃபைன் போட்டிருக்காங்க. நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனலுடைய ஆர்டரை தமிழ்நாடு அரசு டிசோபே பண்ணிருக்கு. அப்ப அதுக்கு மேல மத்திய அரசு என்னென்ன பண்ணணும் நீங்களே சொல்லுங்கண்ணா. என்ஜிடி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உண்மையாலுமே மாசு இருக்கு, பக்கத்துல வீடு இருந்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை, வீடு இருக்கக்கூடாது, உடனடியாக அப்புறப்படுத்துக்கு டைம் கொடுத்தும் பண்ணல, ஃபைன் போட்டு பண்ணல. சோ வேண்டா வெறுப்பாக இன்னைக்கு தமிழக அரசு என்ஜிடி எதிர்த்து நிற்கின்ற ஒரு கேவலமான நிலைமையில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இருக்கோம். அதனால் மறுபடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய குழு டெல்லி போறோம். we will meet our honorable environment minister. again we will make an appeal through NGT. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் should shift இந்த வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்க வெளியே எடுத்துட்டே போகணும். people have lot of respiratory lungs and every problem sir. அதனுடைய 27 லட்சம் பில் கொடுத்தது சரியா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அரசு அதிகாரிகளுக்கு நல்லா சாப்பாடு போடணும், நல்ல மாற்றுக்கருத்து இல்ல. காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு, தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு நிறைய நல்ல உணவு கொடுக்கணும். அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 27 லட்சம் கணக்கு, கிரீஸுக்கு ஏதோ 12 லட்சம், வண்டி வாடகைக்கு 23 லட்சம், ஏதோ சப்டிவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால் இதை வந்து பேசும் பொருளாயிருக்கு. உதாரணத்துக்கு நிறைய பத்திரிகை பேசும் பொருளாயிருக்கு. முறைப்படி தணிக்கை பண்ணி வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கணும். ஏன்னா மக்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரக்கூடாது. let them do a proper auditing. எத்தனை பேர் வந்தாங்க, வந்தவங்க சிக்னேச்சர் இருக்கா, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பர்சன் வந்து செக் பண்ணட்டும். ஒரு மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில ஒரு குழுவோ செக் பண்ணி உண்மையாலும் 26 லட்சம் ரூபாய்க்கு நடந்திருக்கா, தினமும் 600 பேர் வந்தாங்களா, செக் பண்ணி கொடுத்தா மக்களுக்கு அந்த சந்தேகம் போயிருக்கும். சாப்பிடுவது பிரச்சனை இல்லைங்கன்னா நம்முடைய அதிகாரிகளை நம்ம தான் பாத்துக்கணும். ஆனா சாப்பிட்டுருக்காங்களா, அத்தனை பேர் வந்தாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை எடுத்து மக்கள்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு சந்தேகம் வராது. இன்னைக்கு அது நகைச்சுவையா இருக்கு. தமிழ்நாடு முழுவதுமே 27 லட்சம். நிறைய பேருக்கு தெரியாது வெள்ளூர் குப்பை கிடங்கு எவ்வளவு பெருசுன்னு. உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். வெள்ளூர் குப்பை கிடங்கு பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். உதாரணத்துக்கு சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க இன்னைக்கு சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா 27 லட்சம் ரூபாய் டீ காஃபி சாப்பிடுவாங்களா ஒரு ஊர்லயும். அதனால் இது மத்திய மாநில அரசுடைய பொறுப்பு. கலெக்டர் தலைமையில் ஒரு குழு இதை ஆராய்ஞ்சு மக்களுக்கு வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்தா பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். இப்போ டாக்டர் பழனிவேல் அந்த மீட்டிங்ல நீங்களும் சீமானும் ஆரம்பிச்சீங்க. லாஸ்ட் क्वेश्चन. Okay.
ஆனா பழனிவேல் அவர்களை பொறுத்தவரை கோயம்புத்தூரினுடைய பெருமை, கோயம்புத்தூரினுடைய அடையாளம் எவ்வளவு பெருமையா இருந்துச்சுன்னா, இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு கோயம்புத்தூரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை சரித்திர புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அமைச்சர்கள், அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய 7 முன்னாள் அமைச்சர்கள், பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நானும் மற்ற மூத்த தலைவர்களும், அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள், அண்ணன் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள், அண்ணன் GK வாசன் அவர்கள், இத்தனை பேர் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை கௌரவப்படுத்துவதற்காக கட்சி பார்க்காம வந்திருக்காங்க. அது எவ்வளவு பெரிய பெருமை பாருங்க. கோயம்புத்தூரை சார்ந்த அண்ணன் ஜெம் பழனிவேல் அவர்களுக்கு இந்த மேடை அரசியல் மேடை இல்லைங்கண்ணா. அது சீமான் அண்ணனாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் கூட நாம் இந்த மேடைக்கு வந்திருப்பது அண்ணன் ஜெம் பழனிவேல் அவர்களுக்காக, கோவையை சார்ந்த ஒரு தமிழன் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனையை பாராட்டுவதற்காக. அதனாலதான் ஐயாவை கூட ரிசீவ் பண்ண முடியல. பெருந்தன்மையோட ஐயா எனக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க. போய் அந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேங்கண்ணா. பொது இடங்கள்ல கொலை கொள்ளை நடக்கிறது வந்து வழக்கமா இருக்கிற நிலையில இன்னைக்கு தர்மபுரியில ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து ஒருத்தர் வெட்டக்கூடிய ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் ஆகி வருது. ஆமாங்கண்ணா. ஆனா ஐயா வந்து ஒரு ஃபிளைட்டை பிடிக்கணுங்கண்ணா. அதனால திரும்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேங்கண்ணா. கோச்சுக்காதீங்க.